Next, local bleeding and non-local bleeding. So how to differentiate local bleeding and non-local bleeding? ఇక్కడ లోకి అనేది యూజువల్గా ఎట్లా ఉంటుందంటే ట్రికిల్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ ట్రికిల్స్ ఫ్రమ్ ద వజైనల్ ఓపెనింగ్. ద స్టడీ ఫ్లో ఈజ్ గ్రేటర్ యాజ్ ద యూట్రస్ కంట్రాక్ట్స్. సో మనకి యూట్రస్ కంట్రాక్ట్ అవుతున్న కొద్ది ఇక్కడ మనకి బ్లీడింగ్ అనేది స్టడీగా వస్తుంది. ఓకే, నాన్ లోకల్ బ్లీడింగ్లో బ్లడీ డిశ్చార్జ్ స్పర్స్ ఫ్రమ్ ద వజైనా. ఓకే, ఏ గష్ ఆఫ్ లోకియా మే రిజల్ట్ యాజ్ ద uterus is massaged. So when you and even manaki third stage management of labor lo I told you to massage the uterus. Okay, major ga manam we need to massage the uterus fundus. Okay, so massage chesta unte manaki inka increase ayindi anukondi blood. A gush of lochia may result as the uterus is massaged. So uterus massage chestunte manaki bleeding anedi increase avutundi. The amount of bleeding continues to be excess and bright red. So ఇక్కడ ఇంకా బ్రైట్ రెడ్ ఉండి బ్లీడింగ్ అనేది ఇంకా ఎక్సెస్గా ఉంది అంటే that may be due to non-local bleeding. Next, after pain. So what do you mean by after pain? So actually manaki pains during the labor. So labor time lone mother ki pains anedi vastadi. So after the labor relaxation undochu anukuntaru. So but after the labor kuda manaki pains anevi untayi. So those pains are called as after pains anta. Okay, so usually due to uterine contractions during the labor, so the pains will occur. Okay, true labor pains antam kada. So after the delivery of the baby and placenta, so there will be cramping like. Okay, so those are called as after pains. Okay, so after expulsion of the fetus and the placenta and uterus inka contract avutundi, the uterus contracts to regain అంటే మళ్ళీ ఇట్స్ నార్మల్ సైజ్ రావడానికి uterus అనేది contract అవుతుంది. సో weight and size, this is called involution of the uterus. Okay, so size decrease avadam, weight decrease avadam, so that is called as involution. So oxytocin is released from the posterior lobe of the pituitary gland. So manaki in response to sucking, so when the baby starts sucking, so ఈ sucking response తోటి ఇంకొంచెం uterine contraction అనేది increase అవుతుంది. Okay, characteristics after pain. So occur during the first 2 to 3 days of puerperium. So after the labor, okay, after the expulsion of the placenta, over 2 to 3 days tarvata manaki like we will find this pain. Okay, so that is called as after pain. Okay, abdominal pains like cramps. How this pain will be ante like abdominal pain laga, cramping laga untundi, and even back pain also can be fine. So strong, regular and coordinated pain. We can see the intensity, frequency and regularity of contractions decrease after the first postpartum day. Okay, so manaki ఆ ఇంటెన్సిటీ ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ పోస్ట్ పార్టమ్ డే తర్వాత యూజువల్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ప్రైమరీ గ్రావిడ, యుట్రస్ టోనికల్లీ కంట్రాక్టెడ్ అన్లెస్ క్లాట్స్ ఆర్ టిష్యూ రిమైన్ ఇన్ ద యుట్రస్. సో యూజువల్గా అయితే మనకి కంపేర్ టు మల్టీ గ్రావిడాస్తో పోల్చుకుంటే సో ఇక్కడ మనకి యుట్రస్ అనేది నార్మల్గా కంట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో అంటిల్ అన్లెస్ ఒకవేళ కనుక మనకి ఏదైనా ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఇన్సైడ్ మిగిలిపోతే తప్ప. ఓకే, మల్టీ యుట్రస్ ఇట్ కంట్రాక్ట్స్ అండ్ రిలాక్సెస్ ఎట్ ఇంటర్వెల్స్ కాజింగ్ ఆఫ్టర్ పెయిన్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ పెయిన్స్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే మల్టీ పారాస్లో యుట్రస్ అనేది కంట్రాక్ట్ అవుతుంది అండ్ రిలాక్స్ అవుతుంది. సో ఈ ఇంటర్వెల్స్ విల్ కాజ్ ద ఆఫ్టర్ పెయిన్స్. నెక్స్ట్, కాన్స్టిపేషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కామన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్ ఆఫ్ puerperium. ఓకే, సో కాన్స్టిపేషన్లో మనకి ఇట్ ఈస్ కామన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్ ఆఫ్ puerperium అండ్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు మెనీ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా మనకి కాన్స్టిపేషన్ జిఐ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ తోటి ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ లాక్సిసిటీ ఆఫ్ ద లాక్సిసిటీ వల్ల మనకి ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ కాన్స్టిపేషన్, ఆల్ స్పింక్టర్స్ లాక్సిసిటీ వల్ల ఈవెన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఎఫెక్ట్ తోటి మనకి కాన్స్టిపేషన్ అనేది ఉంటుంది డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. సో హియర్ ఆఫ్టర్ ద డెలివరీ ఆల్సో డ్యూరింగ్ ద puerperium పీరియడ్ కూడా మనకి కాన్స్టిపేషన్ అనేది కామన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కామన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్ ఆఫ్ puerperium and it is due to many factors. Okay, the woman's food intake interrupted, there may be dehydration during the labor. So the abdominal muscles are lax. Okay, major ga manaki abdominal muscles em jarugutayi laxity, tonicity anedi koncham loose avutundi. Even perineal lacerations may make defecation painful. Okay, so constipation anedi common during the puerperium period, not only during the pregnancy, after the labor. puerperium period lo kuda constipation anedi common. Next, so coming to the, so manaki puerperial changes lo especially
ఫిజియలాజికల్ చేంజెస్ ఇన్ ద ప్యూరిపేరియంలో యూట్రస్ అనేది ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్ టు ద నార్మల్ స్టేజ్ బై 6 వీక్స్. ఓకే, సో వాట్ అబౌట్ ద సర్విక్స్? ఓకే, సో సర్విక్స్ ఏమవుతుంది అంటే, సో సర్విక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ సాఫ్ట్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ బర్త్. ఓకే, the cervical arch during the labor what happens, it dilates. సో యూజువల్గా మనకి సర్వైకల్ ఆర్చ్ అనేది డ్యూరింగ్ ద లేబర్, జనరల్గా మనకి ప్రెగ్నెన్సీకి ముందు లేదా ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా సర్వైకల్ ఆర్చ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, క్లోజ్డ్గా ఉంటుంది. సర్వైకల్ ఆర్చ్ విల్ బి క్లోజ్డ్, ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్చ్ ఇట్ విల్ బి క్లోజ్డ్. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ ద లేబర్ ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుంది, సర్విక్స్ డైలేట్ అవుతుంది. To expel the fetus. Okay, to expel the fetus it gets dilated. Okay, so మరి after the labor ఏం జరగాలి, డైలేట్ అయిన సర్వీక్స్ అనేది మళ్ళీ it comes back to the normal stage. Okay, so the cervical arch which is dilated to 10 centimeters during the labor closes gradually. So slowగా మనకి ఇది క్లోజ్ అవుతుంది. It may still possible to introduce 2 fingers into the cervical arch for the first 4 to 6 postpartum days. Okay, so 4 to 6 postpartum days అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 వీక్ వరకు, 4 to 6 డేస్ వరకు. సో ఈవెన్ 2 ఫింగర్స్ యూ కెన్ ఇన్సర్ట్, అంటే సో ఒక 2 సెంటీమీటర్స్ మనకి ఓపెన్ ఉంటుంది. యూజువల్గా మనకి సర్వైకల్ ఆర్చ్ ఎలా ఉంటుంది, క్లోజ్డ్గా ఉంటుంది. యూజువల్లీ ద సర్వైకల్ ఆర్చ్ విల్ బి క్లోజ్డ్. ఓకే, సో హియర్ లైక్ 4 to 6 postpartum డేస్ వరకు కూడా మనకి 2 ఫింగర్స్ ఇన్సర్ట్ చేసేంత ఓపెన్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. ద ఎక్స్టర్నల్ సర్వైకల్ ఆర్చ్ నెవర్ రీగెయిన్స్ టు ప్రీ ప్రెగ్నెన్సీ స్టేటస్. సో ఒకసారి కనుక మనకి నార్మల్ లేబర్ తర్వాత సో సర్విక్స్ ఇంతకుముందు అంటే ప్రీ ప్రెగ్నెన్సీ స్టేటస్లో మనకి యూ కెన్ సీ ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇన్ ప్రీ ప్రెగ్నెంట్ స్టేటస్లో ఎలా ఉంది, సర్వైకల్ ఓపెనింగ్ క్లోజ్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ద లేబర్ అంటే ఈవెన్ ప్రైమరీ పేరా అయినా సరే ఒకసారి డెలివరీ నార్మల్ డెలివరీ అయిన తర్వాత సో మనకి ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ బ్యాక్, అంటే మళ్ళీ రీగెయిన్ కాదనమాట. ఓకే, సో ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ ఫిష్ మౌత్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ద ఎక్స్టర్నల్ సర్వైకల్ ఆర్చ్ నెవర్ రీగెయిన్స్ ఇట్స్ ప్రీ ప్రెగ్నెన్సీ అపియరెన్స్. ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ షేప్డ్ లైక్ ఫిష్ మౌత్. ఇట్ రిటర్న్స్ టు ఇట్స్ నార్మల్ స్టేట్ ఎట్ 4 వీక్స్ ఆఫ్ మంత్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి లైక్ ఓపెన్. ఓకే, కంప్లీట్గా మనకి క్లోజ్ కాదనమాట. కమింగ్ టు ద వజైనా అండ్ పెరీనియం. సో వజైనా అనేది మనకి డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ గ్రేట్లీ ఇట్ విల్ డిస్టెండ్. స్మూత్ వాల్డ్ వజైనా గ్రాడ్యువల్లీ రిటర్న్స్ టు ప్రీ ప్రెగ్నెన్సీ స్టేటస్ బై 6 to 10 వీక్స్. ఓకే, ద మ్యూకోజా రిమైన్స్ అట్రోపిక్ ఇన్ లాక్టేటింగ్ ఉమెన్ at least until menstruation begins. Okay, thickening of vaginal mucosa occurs with the return of ovarian function. ఓకే, సో థికనింగ్ ఆఫ్ వజైనల్ మ్యూకోజా ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే లైక్ మళ్ళీ ఓవేరియన్ ఫంక్షన్, అంటే సో మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాతనే మనకి వజైనల్ మ్యూకోజా అనేది థిక్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, సో ద రెడ్యూస్డ్ ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ ఓకే ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కాజింగ్ ఏ డిక్రీజ్డ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ వజైనల్ ల్యూబ్రికేషన్. సో అందుకే మనకి డ్యూరింగ్ పోస్ట్ పార్ట్ పీరియడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ విల్ కంప్లైన్ లైక్ డిస్పెరోనియా. ఓకే, బికాస్ there will be decreased estrogen levels. Okay, so dyspareunia may persist until ovarian function returns to menstruation. Okay, initially the introitus is erythematous and edematous. Introitus అనేది ఎలా ఉంటుంది, edematous ఉంటుంది, erythematous కూడా ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఎపిజాటమీ లేదా లాసరేషన్ రిపేర్. ఓకే, సో మనకి ఇంట్రాయిటస్ దగ్గర ఎస్పెషల్లీ లాసరేషన్స్. ఓకే, సో లాసరేషన్ కానీ ఎపిజాటమీ ఏరియా కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం. ఇఫ్ ద ఎపిజాటమీ అండ్ లాసరేషన్ హ్యావ్ బీన్ కేర్ఫుల్లీ రిపేర్డ్, హెమటోమస్ కొన్నిసార్లు మనకి ఎపిజాటమీ సైట్ దగ్గర బ్లీడింగ్ అనేది హెమటోమా లాగా ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. సో ఇట్ ఆర్ ప్రివెంటెడ్ ట్రీట్లీ ఎర్లీ. ఓకే, యూజువల్లీ హీలింగ్ షుడ్ అక్కర్. మనకి ఎపిజాటమీ సూచర్స్ అనేది ఒక 2 to 3 వీక్స్లో హీల్ అయిపోతుంది. హెమరాయిడ్స్ కూడా మనకి డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఏదైతే హెమరాయిడ్స్ ఉన్నాయో సో హెమరాయిడ్స్ కూడా మనకి డిక్రీజెస్ ఇన్ సైజ్ అండ్ విదిన్ 6 వీక్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ బర్త్. ప్యూర్పేరియం కల్లా అది కూడా మనకి తగ్గిపోతుంది. సో కమింగ్ టు ద పెల్విక్ మస్కులర్ సపోర్ట్. ఓకే, సో ద సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ అండ్ వజైనా మే బి ఇంజూర్డ్ డ్యూరింగ్ ద చైల్డ్ బర్త్. సో ఇక్కడ మనకి పెల్విక్ మజిల్స్ కూడా డ్యూరింగ్ ద చైల్డ్ బర్త్ ఇంజూర్ అవ్వచ్చు. ద సపోర్టివ్ టిష్యూస్ ఆఫ్ ద పెల్విక్ ఫ్లోర్ that are torn or stretched during the childbirth may require up to 6
months to regain tone. Okay, so మనకి pelvic muscles regain కావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 6 months టైం పడుతుంది. Women are encouraged to do Kegel exercises. Okay, so ఇది కూడా important big point. Which exercises are required? The Kegel exercise. Okay, to strengthen pelvic floor muscles. Okay, pelvic floor muscles strengthen కావడానికి Kegel exercises అనేది very very important. Okay, so exercises after the birth to strengthen perineal muscles and promote healing. So ఇవి మనకి healing కూడా యూజ్ అవుతాయి. So many of the mothers with lack of knowledge, సో తెలియకపోవడం వల్ల ఎస్పెషల్లీ అంటే ప్రీవియస్ జనరేషన్ మదర్స్ చూసుకుంటే దే యూస్ టు రెజ్యూమ్ దేర్ ఓన్ యాక్టివిటీస్. ఎక్కువగా మనకి నార్మల్ డెలివరీస్ జరిగేది. సో వాళ్ళు మళ్ళీ నార్మల్ రొటీన్గా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకునేవారు. సో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఎలా అయిపోయిందంటే మెనీ ఆఫ్ ద మదర్స్ ఆర్ అండర్ గోయింగ్ సిజేరియన్ సెక్షన్స్. ఓకే, ఈ సిజేరియన్ సెక్షన్స్ జరిగిన తర్వాత సో ఎలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ లేకుండా సో బై ద టైం అంటే వాళ్ళ లైక్ దే ఆర్ గెయినింగ్ వెయిట్, మోర్ వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Kegel ఎక్సర్సైజెస్ ఇవన్నీ కూడా పర్ఫామ్ చేయకపోవడం వల్ల సో మనకి పెల్విక్ మజిల్స్ స్ట్రెంథనింగ్ కూడా తగ్గిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు డూ ద ఎక్సర్సైజెస్ ఆఫ్టర్ ద లేబర్. ఓకే, పెరీనియం. సో స్వెల్లింగ్ కంప్లీట్లీ గాన్ విదిన్ 1 to 2 weeks. ద మజిల్ టోన్ మళ్ళీ మనకి రిటర్న్ అవుతుంది లైక్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంజరీ. సో మనకి ఎంత ఏరియా అనేది ఇంజూర్ అయింది దాన్ని బట్టి సో మళ్ళీ మనకి ఇది హీల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ద మస్కులర్ వాల్స్ ఆఫ్ ద పెల్విక్ ఆర్గాన్స్. ఇక్కడ వాలంటరీ మజిల్స్ ఆఫ్ ద పెల్విక్ ఆర్ ఫ్లోర్ అండ్ పెల్విక్ సపోర్ట్స్ గ్రాడ్యువల్లీ రీగెయిన్. ఓకే, సో ఇది కూడా మనకి 6 weeks వచ్చేసరికి నార్మల్ అయిపోతుంది. సో టేరింగ్ అండ్ ఓవర్ స్ట్రెచింగ్ ఆఫ్ ద మస్కులేచర్ ఫేషియా ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ ప్రీడిస్పోజ్ టు జెనిటల్ హెర్నియాస్. ఓకే, ఇక్కడ ఓవర్ డిస్టెన్షన్ ఆఫ్ అబ్డామినల్ వాల్ వల్ల మనకి రప్చర్ ఆఫ్ ద ఎలాస్టిక్ ఫైబర్స్. ఓవర్ డిస్టెన్షన్, సో అబ్డామిన్ అనేది ఇక్కడ ఓవర్ డిస్టెన్షన్ అవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే సో ఎలాస్టిక్ ఫైబర్స్ అనేవి రప్చర్ అయిపోతాయి. సో దానివల్ల మనకి ఈవెన్ అబ్డామిన్ పైన కూడా ఏం జరుగుతుంది ఆఫ్టర్ ద డెలివరీ అంటే లైక్ స్కార్స్. ఓకే, స్ట్రయా గ్రావిడేరియా అనేది మనకి ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ది స్ట్రయాస్ ఆర్ బర్త్ మార్క్స్ అనుకోవచ్చు మనం. స్ట్రయాస్ ఆర్ గివెన్ బై ద బేబీ. ఓకే, బేబీ మార్క్స్. సో డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ మే రిజల్ట్ ఇన్ రప్చర్ ఆఫ్ ఎలాస్టిక్ ఫైబర్స్, persistent stria and the diastasis of the recti muscles. So diastasis of the recti muscles అంటే డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ మనకి డయాస్టేసిస్ రెక్టి అంటే మజిల్స్ అనేవి ఇట్లా ఎన్లార్జ్ అవుతాయి. ఓకే, ద మజిల్స్ విల్ ఎన్లార్జ్ లైక్ దిస్ అంటే మనకి ఇంత ఎక్స్టెండ్ కావాలి కదా. సో మనకి డయాస్టేసిస్ రెక్టి అనేది ఎన్లార్జ్ అవుతుంది. సో మళ్ళీ మనకి రీగెయిన్ ఇన్వల్యూషన్ జరగడానికి 6 weeks టైం పడుతుంది. బట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ విగరస్ ఎక్సర్సైజెస్. నెక్స్ట్ anatomy of the breast. Okay, so especially like anatomy of the breast we have the ducts. Okay, so you can see these are the ducts. Okay, and these are lobules. Okay, so and dilated section ducts which will open, which will hold the milk. Okay, so this is nipple. So yellow anta kuda fat. Okay, so next pectoralis major, ఇది మనకి మజిల్. ఓకే, ఎన్లార్జ్మెంట్ నార్మల్ డక్ట్ సెల్స్ అనేవి ఇక్కడ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ నుంచి మనకి ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద బ్రెస్ట్ అనేది బ్రెస్ట్ టిష్యూ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ ద లేబర్ అంటే మనకి ఈవెన్ ఫ్రమ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే 12th week ఆన్వర్డ్స్ నుంచి మనకి కొలాస్ట్రమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ స్క్వీజ్ ద బ్రెస్ట్ యూ ఫైండ్ ద కొలాస్ట్రమ్ ఫ్రమ్ ద 12th week ఆన్వర్డ్స్. సో మనకి ఫిజియాలజీ ఆఫ్ లాక్టేషన్. సో లాక్టేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది? సో లాక్టోజెనిసిస్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ని మనం లాక్టోజెనిసిస్ అంటాం. ఇక్కడ మేజర్గా ఏంటంటే సో ప్రొలాక్టిన్ అనేది స్టిమ్యులేట్, ప్రొలాక్టిన్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద మిల్క్. ఓకే, సక్లింగ్ ట్రిగర్ సెన్సరీ నర్వ్ ఇంపల్సెస్ ఇన్ ద ఏరియోలా. సో వెన్ ద బేబీ పుట్ ఆన్ టు ద బ్రెస్ట్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే బేబీ మిల్క్ సక్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుందో ఓకే సో బ్రెయిన్ రిసీవ్ సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ ఫ్రమ్ ద ఏరియోలా అండ్ రిలీజెస్ ఆక్సిటోసిన్ ఫ్రమ్ ద హైపోథలామస్ అండ్ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ. ఓకే, సో మనకి ఎప్పుడైతే బేబీ సక్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుందో సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏం జరుగుతుందంటే లాక్టోసైడ్స్ ఇన్ ద మామరీ ఆల్వియోలై ప్రొడ్యూసెస్ మిల్క్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు సెన్సరీ నర్వ్ ఇంపల్సెస్. ఓకే, సో మనకి మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది, మిల్క్ ఎజెక్షన్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే బేబీ బ్రెస్ట్ సక్ చేస్తుందో ఓకే సక్కింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తుందో
ఇమీడియట్గా ఈ సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది బ్రెయిన్కి రీచ్ అయ్యి సో ఇక్కడ మనకి లాక్టోసైడ్స్ ఇన్ ద మామరీ ఆల్వియోలే ప్రొడ్యూసెస్ మిల్క్. ఓకే, సో ఈ సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ వల్ల మనకి మిల్క్ ప్రొడక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనకి మిల్క్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయిందో ఆక్సిటోసిన్ ట్రిగర్స్ మయో ఎపిథీలియల్ సెల్స్ టు స్క్వీజ్ మిల్క్ ఫ్రమ్ ఆల్వియోలై. ఓకే, ఇప్పుడు మన మిల్క్ ప్రొడక్షన్కి ఏది యూజ్ అవుతుంది? ప్రొలాక్టిన్ యూజ్ అవుతుంది, లాక్టోజెన్సిస్. ఓకే, సో మనకి ఆఫ్టర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ అనేది ఎజెక్ట్ కావడానికి, ఈ ఆల్వియోలై నుంచి మిల్క్ అనేది ఎజెక్ట్ కావడానికి, స్క్వీజ్ కావడానికి సో ఆక్సిటోసిన్ అనేది యూజ్ అయ్యింది. సో ఈ ఆక్సిటోసిన్ కూడా మనకి ఎప్పుడైతే బేబీ సక్ చేస్తుందో స్టిమ్యులై అనేది మనకి హైపోథలామస్ బ్రెయిన్కి రీచ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి మనకి పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ, ఎస్పెషల్లీ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ విల్ ప్రొడ్యూస్ 2 హార్మోన్స్. సో అందులో మనకి ఏడిహెచ్ అండ్ ఆక్సిటోసిన్. ఓకే, సో ఈ ఆక్సిటోసిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే లెట్ డౌన్ రిఫ్లెక్స్. ఓకే, ఆక్సిటోసిన్ మేజర్గా ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ట్రిగర్స్ మయో ఎపిథీలియల్ సెల్స్. ఓకే, ఆక్సిటోసిన్ మేజర్గా. సో మనం డ్యూరింగ్ ద లేబర్ ఆక్సిటోసిన్ మేజర్ వర్క్ ఏంటి? కంట్రాక్షన్స్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ద లేబర్ వీ విల్ థింక్ ఆక్సిటోసిన్తో ఇంకా అవసరం లేదు అని. బట్ ఇక్కడ ఆక్సిటోసిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆఫ్టర్ ద లేబర్ కూడా ఇది ఏం పని చేస్తుంది? ఇట్ ట్రిగర్స్ మయో ఎపిథీలియల్ సెల్స్. మయో ఎపిథీలియల్ సెల్స్ని ట్రిగర్ చేస్తుంది అండ్ స్క్వీజెస్ ద మిల్క్ ఫ్రమ్ ఆల్వియోలై. సో ఈ మిల్క్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అయిందో సో ఆ మిల్క్ ప్రొడ్యూస్ అయిన మిల్క్ని డ్రైన్ చేస్తుంది అనమాట ఇంటూ ద లాక్టిఫెరస్ డక్ట్స్. ఓకే, సో ఇట్లా మనకి లాక్టిఫెరస్ డక్ట్స్లోకి డ్రైన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మిల్క్ ఈజ్ కూల్డ్ ఇంటూ లాక్టిఫెరస్ సైనస్. ఈ లాక్టిఫెరస్ సైనస్లోకి మిల్క్ అనేది కూల్ అవుతుంది. సో తర్వాత మనకి నిపుల్స్ ద్వారా మిల్క్ అనేది బేబీకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ లాక్టేషన్ అంటే ఫిజియాలజీ ఆఫ్ లాక్టేషన్లో వెన్ ద బేబీ స్టార్ట్ సక్కింగ్, ఎప్పుడైతే బేబీ మిల్క్ సక్ చేస్తుందో స్టార్ట్ చేస్తుందో సక్కింగ్ రిఫ్లెక్స్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే లైక్ విదిన్ ద బ్రెస్ట్ లాక్టోసైడ్స్ మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తే విత్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ప్రొలాక్టిన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తోటి మనకి లైక్ లాక్టోజెన్సిస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో లేటర్ ఆక్సిటోసిన్ వల్ల మనకి ఎపిథీలియల్ మయో ఎపిథీలియల్ సెల్స్ కంట్రాక్షన్ తోటి మిల్క్ అనేది స్క్వీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీన్ని మనం లెట్ డౌన్ రిఫ్లెక్స్ అని కూడా అనొచ్చు. డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్స్ విల్ బి హై. ఓకే, సో secreted by the placenta prepare the breast for lactation. So the estrogen inhibits milk production until the end of pregnancy. Okay, so estrogen and progesterone during the pregnancy, what they do? So progesterone and estrogen both will helpful in the enlargement of the breast, but estrogen will prevent or inhibit milk production during the pregnancy. Okay, in the third trimester of pregnancy, colostrum is present and remains for the first 3 days postpartum. Okay, even మనకి 12th week లో కూడా మిల్క్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ద మిల్క్ ఈజ్ పుష్డ్ అలాంగ్ విత్ ద లాక్టిఫెరస్ డక్ట్స్. మిల్క్ అనేది లాక్టిఫెరస్ డక్ట్స్ నుంచి మనకి పుష్ అవుతుంది. వెన్ ద ఇన్ఫాంట్ సక్స్ ఇట్ టేక్స్ ద నిపుల్ అండ్ ఏరియోలా ఇంటు ద మౌత్. ఓకే, అండ్ పార్ట్లీ బై వాక్యూమ్ విచ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ మోస్ట్లీ బై చూయింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ద జాస్. ఓకే, so milk is pushed into the mouth and the baby will swallow. Okay, so the ampulla and lower ducts will be empty. Milk is pushed from the alveoli by the contraction of the myoepithelial cells. So ఈ myoepithelial cells అనేవి ఏ విధంగా కంట్రాక్ట్ అవుతాయి అంటే by the stimulation of sucking. So by the release of oxytocin. So oxytocin ఏం చేస్తుంది? myoepithelial cells ని కంట్రాక్ట్ చేస్తుంది. Okay, so the infant is stimulus to provokes lactation. This affects neurohormonal reflex mechanism which activates the anterior pituitary lobe to produce lactotropin and the posterior pituitary lobe produce oxytocin. So prolactin అనేది మనకి anterior lobe of the pituitary నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆక్సిటోసిన్ అనేది posterior lobe నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. So oxytocin also stimulates uterine contractions during the labor and myoepithelial contraction and let down reflex. Okay, with the onset of milk, the breast become larger and firmer and heavier and full of milk that can be expressed on pressure or may escape spontaneously. కొన్నిసార్లు మనకి మిల్క్ అదంతటా అదే ఎస్కేప్ కూడా అవ్వచ్చు. దిస్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ కన్సిడరబుల్ లోకల్ థ్రాబింగ్ పెయిన్ ఎక్స్టెండింగ్ టు యాక్సిలా. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ మిల్క్. సో బ్రెస్ట్ మిల్క్ అనేది మనకి ఇట్ ఈస్ సూటెడ్ టు ఆల్ ద బేబీస్ ఇన్ఫాంట్స్ నీడ్స్. ఓకే, ఈజీలీ డైజెస్టబుల్, germ free, fresh, warm and contains antibodies. Especially మనకి
ఇమ్యూనిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ ఉంటుంది. సో బ్రెస్ట్ మిల్క్ బేబీకి లేకపోతే లైక్ కౌ మిల్క్ బేబీ తోటి మనకి వెరీ వెరీ చాలా డిఫరెన్సెస్ అనేది ఉండొచ్చు. ఇక్కడ మనకి ఎస్పెషల్లీ ద గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ విత్ ద కౌస్ మిల్క్. అంటే బ్రెస్ట్ మిల్క్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ ద నార్మల్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద బేబీ. Okay, so contains antibodies, vitamins, calcium, lactose, and casein, protein, fat, minerals, and water. It is also readily available, so there is no cost. Types of breast milk. So breast milk lo manaki like colostrum, okay, fore milk, hind milk, atla manaki types unnai. Let us see. Breast milk is different stages. Lactation is defined by different terms. Okay, different stages లో వచ్చే మిల్క్ ని మనం డిఫరెంట్ టర్మ్స్ తోటి వీ కెన్ కాల్. కొలాస్ట్రమ్. సో కొలాస్ట్రమ్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ ఏ స్టిక్కీ అండ్ లైట్ ఎల్లోయిష్ ఇన్ కలర్. ఇట్ ఈస్ స్టిక్కీ, థిక్ అండ్ లైట్ ఎల్లోయిష్. ఎలా ఉంటుంది కొలాస్ట్రమ్? ఎల్లోయిష్ ఇన్ కలర్, విచ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ. సో although it is secreted in a small quantities, 30 to 90 ml, it is sufficient to meet the caloric needs of a normal newborn in the first few days of life. Okay, so first few days of life లో మనకి వచ్చే మిల్క్ 3 to 4 days కొలాస్ట్రమ్ మిల్క్ అంటాం. ఎలా ఉంటుంది మిల్క్? లైక్ థిక్ ఎల్లోయిష్ లా ఉంటుంది. సో 30 to 90 ml అనేది సెక్రెట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఓకే, కొలాస్ట్రమ్ అనేది ఫస్ట్ 3 days ఉండే మిల్క్. ఓకే, సో థిక్గా ఉంటుంది, ఎల్లోయిష్ కలర్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మిల్క్ ఈస్ ట్రాన్సిషన్ మిల్క్. ట్రాన్సిషన్ అంటే ఏంటి? చేంజ్. ఓకే, ఈ థిక్ మిల్క్ నుంచి చేంజ్ అవ్వడం అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్, ఎప్పుడైనా ట్రాన్సిషన్ అనే వర్డ్ ఏంటంటే చేంజ్. ఓకే, సో ట్రాన్సిషన్ మిల్క్ డ్యూరింగ్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 1 to 2 weeks that follow the colostrum stage, the milk increases in quantity and changes in the appearance and composition as per the baby's needs. Okay, సో మన బేబీ నీడ్స్కి తగ్గట్టు సో ఈ మిల్క్ అనేది ట్రాన్సిషన్ అవుతుంది, చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది. వైల్ ఫ్యాట్ అండ్ షుగర్ కంటెంట్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, ట్రాన్సిషన్ మిల్క్లో మనకి ప్రోటీన్ కంటెంట్ అనేది డిక్రీజ్ అయ్యి ఫ్యాట్ కంటెంట్ అనేది, షుగర్ కంటెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎట్ దిస్ టైమ్ ద బ్రెస్ట్ విల్ ఫీల్ ఫుల్, హార్డ్ అండ్ హెవీ. నెక్స్ట్ మెచ్యూర్ మిల్క్. ఫస్ట్ ఈస్ కొలాస్ట్రమ్, నెక్స్ట్ ట్రాన్సిషన్ మిల్క్. సో ట్రాన్సిషన్ మిల్క్లో మనకి ప్రోటీన్స్తో పోలిస్తే సో ఫ్యాట్స్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. సో ఇక్కడ మనకి మెచ్యూర్ మిల్క్, దిస్ మిల్క్ ఈస్ థిన్నర్. ఈ మిల్క్ ఎలా ఉంటుంది? థిన్నర్ అండ్ వాటరీ. థిన్నర్ అండ్ వాటరీ, ఈజీగా మనకి డైజెస్టబుల్ ఉంటుంది. వాటరీ బట్ కంటైన్స్ ఆల్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఆప్టిమమ్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. ఓకే, సో మెచ్యూర్ మిల్క్ చేంజెస్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ ఫీడ్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ సూట్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ బేబీ. సో మెచ్యూర్ మిల్క్ అనేది బేబీ నీడ్స్కి సూట్ అయ్యే విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, కొలాస్ట్రమ్, ట్రాన్సిషన్ మిల్క్ అండ్ మెచ్యూర్ మిల్క్. నౌ ద మెచ్యూర్ మిల్క్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ మిల్క్ అండ్ హిండ్ మిల్క్. ఫోర్ మిల్క్, ఫోర్ అంటే FORE, ఫోర్ అంటే ముందు అనమాట, హిండ్ అంటే వెనకాల. అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చే మిల్క్ని మనం ఫోర్ మిల్క్ అంటాం. అంటే ఇది మెచ్యూర్ మిల్క్లో ఫోర్ మిల్క్ అంటే ఇమీడియట్లీ బేబీ సక్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చే మిల్క్ని మనం ఫోర్ మిల్క్ అంటాం. ఎండింగ్లో వచ్చే మిల్క్ని హిండ్ మిల్క్ అంటాం. ఓకే, సో ఫోర్ మిల్క్ అనేది ఏంటంటే ద మిల్క్ విచ్ కమ్స్ ఎట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ఏ ఫీడ్. ఓకే, సో మనకి ఫీడింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చే మిల్క్ని మనం ఫోర్ మిల్క్ అంటాం. ఇట్ హ్యాస్ ఏ లో లెవెల్ ఆఫ్ ఫ్యాట్. సో దీంట్లో మనకి తక్కువ ఫ్యాట్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ హై ఇన్ లాక్టోస్. సో ఇక్కడ మనకి లాక్టోస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. షుగర్, ప్రోటీన్, వైటమిన్స్, మినరల్స్ అండ్ వాటర్. ఇట్ సాటిస్ఫైస్ ద బేబీ థర్స్ట్. సో ఫస్ట్ బేబీ హంగర్తో ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ ఇచ్చే మిల్క్ అనేది సో ఇట్ సాటిస్ఫైస్ ద బేబీస్ థర్స్ట్ అండ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద లార్జర్ అమౌంట్స్ దాన్ ద హిండ్ మిల్క్. ఓకే, సో ఫోర్ మిల్క్ అనేది విచ్ కమ్స్ ఎట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ఏ ఫీడ్. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ లో లెవెల్ ఆఫ్ ఫీడ్ and is high in lactose, sugar, protein, vitamins, minerals and water. It satisfies the baby thirst and is produced in the larger amounts than the hind milk. Okay, next hind milk. So hind milk అనేది which comes later in the feed, అంటే while the baby is taking the feed. సో ఫీడ్ తీసుకునేటప్పుడు మనకి లాస్ట్కి వచ్చే మిల్క్ని మనం హిండ్ మిల్క్ అంటాం. సో ఈ మిల్క్ ఏం చేస్తుందంటే సో ఇట్ నాట్ ఓన్లీ సాటిస్ఫై హిండ్ మిల్క్ ఫర్ అప్రాప్రియేట్ వెయిట్ గెయిన్ and also baby who are fed both
milk and hind milk, baby will sleep well. Okay, so hind milk అనేది which comes later in feed, richer in fat. సో హిండ్ మిల్క్లో మనకి ఫ్యాట్ అనేది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల సో బేబీ which makes it looks whiter and thicker than the fore milk. It satisfies the baby hunger and supplies much of the energy of a breastfeed. Okay, so it should be noted that baby needs both fore milk and hind milk. So baby ki both hind milk, fore milk అనేది అవసరం. Okay, so hind milk వల్ల baby will sleep nicely. Okay, next preterm milk. Preterm milk అంటే ఏంటంటే సో ద బేబీ హూ బార్న్స్ బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 37 weeks. Preterm baby అంటే most of the preterm babies will be premature babies. Okay, so all premature babies are not preterm babies. So hope you understand the difference. So ఇక్కడ preterm babies, ఎస్పెషల్లీ preterm అంటే ఏంటి 37 weeks gestation కంప్లీట్ కాకముందు బేబీ బార్న్ అవుతే we will call it as preterm milk, preterm baby. సో ఇక్కడ మనకి preterm milk అంటే ఏంటంటే it is a milk produced by a woman, okay, who has delivered prematurely. సో ఏ మదర్ అయితే ముందు మనకి ప్రీ టర్మ్లో అంటే సో ప్రిమేచ్యూర్గా బర్త్ ఇచ్చిందో బేబీకి, సో దట్ మదర్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద మిల్క్ విచ్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్స్, మినరల్స్, ఇమ్యునోగ్లోబులిన్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ మనకి ఇమ్యునోగ్లోబులిన్స్ కూడా ఉంటాయి, అండ్ లాక్టోఫెరిన్ దాన్ ద మెచ్యూర్ మిల్క్. సో మేకింగ్ ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ఏ preterm baby. Okay, the preterm milk is ideal food for the low birth weight babies. Okay, preterm milk అనేది మనకి ideal for the growth of the preterm babies. So term milk is produced by a woman who has full term delivery. Its composition is suitable for normal delivery weight. So breastfeeding in the correct position and the teaching breastfeeding. So many of the women and even nurses kuda, so many of the time as a nurses, so it is our responsibility to tell each and every mother to give in the right direction. Okay, so right position lo feeding ivadam anedi very 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 important. Okay, so we need not feel shame, guilty when we feel avalsina avasaram ledu. It is our primary responsibility as a nurse. It is our responsibility to guide them if they doesn't know. So many of the mothers they will give feeding in this position. So itla ee position lo feeding ista undaru. So but you always tell the mother to give the feeding in this direction. Okay, so while the baby is taking the feeding, so well latching and manaki chin should touch to the breast. You see the position of the mother, how the feeding is given. Okay, find a comfortable position for yourself and may lie down, sit on chair. Okay, feed the baby, most important, must feel comfortable and the back of the baby should be supported. Okay, well latching antam, this is called well latching. Okay, the chin should touch the breast. Hold the baby in your arm so that her head and neck rest in the bend of the elbow. So itla baby ni hold cheyali, and the buttocks in your hands if you are feeding on your right breast. Your right arm should be used to cradle the baby. So itla baby ni hold cheyali. Step 3, turn the baby's entire body towards yours so that the baby tummy touches the tummy. The baby's head and neck should be supported. So raise the baby to the level of breast so that the baby's mouth can easily reach the nipple and the areola. This could be made possible by putting a pillow below your arm and raising your thigh if you are sitting cross-legged on the floor. Okay, so make sure that baby is not exclusively clothed so that the baby can be brought really close to you. Okay, sometimes you may need to tuck the baby's arm away. Okay, when the nipple touches the baby lips or the cheek, your baby's mouth will reflexively open to draw the nipple and part of the areola into the form of a teeth. This is known as attachment to the breast ane cheppochu. Okay, the lactiferous sinuses, which are the storehouses of milk situated beneath the areola.